ഈ പ്രസൻസ് ഡൽഹി മൊത്തം ആമേൻ അത് അനുഭവിക്കണം. ये उपस्थिति पूरी दिल्ली अनुभव करना है. Thank you Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Jesus. ആമേൻ ഈ സഭയിൽ ആ പ്രസൻസ് ആമേൻ ഡൽഹി മൊത്തം മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. प्रभु ये कलीसिया से आपकी उपस्थिति पूरे दिल्ली में चलन करने पाए. എല്ലാ ജനവും ആമേൻ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കട്ടെ. सारे जन यीशु की उपस्थिति को अनुभव करने पाए. Thank you Lord. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത്. प्रभु आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी बात है. ഏറ്റവും വലുതായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് യേശു അത്രേ. सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो यीशु है. ആമേൻ യേശുവാണ് ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ. यीशु ही है इस सभा का मुख्य मेहमान. ഉള്ളത്തെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പകരുക. अपने मन को यीशु की उपस्थिति में उंडेल दे. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ പകരുക. आप जैसे है वैसे ही उसको उंडेल दे. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രസൻസിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. ആമേൻ മറ്റ് ആമേൻ ആമേൻ ഒഫീഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. प्रभु की उपस्थिति में कोई औपचारिकता नहीं है, कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है. സിംപ്ലി നിങ്ങൾ പറയുക യേശുവേ. आप यूं ही बोल सकते हैं यीशु യേശുവേ. यीशु ജീസസ്. यीशु. Once again, Holy Father, Holy Father, Holy Father, Holy Father, Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you. Jesus, we worship you. Lift up your voice, lift up your hands. Holy Spirit. Adhana. Yes, we worship you. We worship you. Adhana. Yeshuvin Adhana. Hallelujah.
പിതാവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रिय पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. आप यहाँ पर है इसलिए हम भी यहाँ पर आए हैं. അങ്ങുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. आप है इसलिए हम यहाँ आए हैं. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങ് വന്നത്. हम यहाँ पर आए हैं इसलिए आप नहीं आए. അങ്ങ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. आप यहाँ आए इसलिए हम आए हैं. ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. आज दिन के समय हम मिलकर आपकी आराधना करते हैं. സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं. സഭയായി ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं. ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ കർത്താവേ ഇത് അനുഭവിക്കപ്പെടുവാനുണ്ട്. हजारों 10,000 लोग अभी छुटकारा पाने बाकी है. കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. भारत पूरा यीशु को अनुभव करना है. അവൻ എല്ലാ വിലക്കുകളെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. हर एक रुकावट को कैंसिल करते हैं. എല്ലാ വിലക്കുകളെയും ഞാൻ ക്യാൻസൽ हर एक ചെയ്യുന്നു. रुकावट को कैंसिल करते हैं. എന്റെ ജനത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടയക്കാം. मेरे जन को आराधना के लिए भेजो. എന്റെ ജനത്തെ ആമേൻ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടി വിട്ടയക്കാം. मेरे जन को बलि करने के लिए भेजो. എന്റെ ജനത്തെ ആമേൻ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി വിട്ടയക്കാം. मेरे जन को आनंद मनाने के लिए भेजो. മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ जैसे मूसा ने कहा. ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു കർത്താവേ, आज दिन के समय मिलकर बोलते हैं प्रभु, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ यीशु के अधिकारमय नाम से കർത്താവിന് വേണ്ടി സകലതും പുറത്തു വരട്ടെ. प्रभु के लिए सब कुछ बाहर आने पाए. ശരീരങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ. शरीर बाहर आने पाए. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ മാറട്ടെ. सारे शरीर की खराबी हटने पाए. സമ്പത്തുകൾ പുറത്തു വരട്ടെ. आर्थिक आशीष बाहर आने पाए. സംഘക്കുള്ളവർ പുറത്തു വരട്ടെ. सब लोग बाहर आने पाए. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ यीशु के अधिकारमय नाम से കർത്താവിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പുറത്തു വരണമോ അതെല്ലാം പുറത്തു വരട്ടെ. प्रभु की In the आराधना name of Jesus. प्रभु की आराधना के लिए जो कुछ भी बाहर आना है बाहर आने पाए यीशु के नाम से. In the name of Jesus. यीशु के नाम से Come out in the name of Jesus. बाहर आए यीशु के नाम से. ജനം പുറത്തു വരട്ടെ. लोग बाहर आने पाए. ജനം പുറത്തു വരട്ടെ. लोग बाहर आने पाए. ജനം പുറത്തു വരട്ടെ. लोग बाहर आने पाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम से We declare and decree. हम घोषणा करते We हैं. declare and decree. घोषणा करते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से. In the name of Jesus. यीशु के नाम से Be healed in the name of Jesus. संजय हो जाए यीशु के नाम से. ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु ജനത്തെ അങ്ങ് जी. തൊടണമേ. प्रभु अपने लोग को छू ले. ജനത്തെ അങ്ങ് തൊടണമേ. जन को छू ले. വലിയ റിവൈവലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. बड़ी बेदारी के लिए प्रार्थना करते ആയിരങ്ങൾ हैं. പതിനായിരങ്ങൾ ഓടിക്കൂടട്ടെ. हजारों 10,000 भाग के इकट्ठा होने ആമേൻ. पर. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു വന്നതുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകട്ടെ. यीशु आया इसलिए भीड़ होने पाए. Because one thing, Jesus Christ. क्योंकि एक बात क्योंकि यीशु है. Jesus Christ. यीशु मसीह. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു हम കർത്താവേ. मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम से मांगते हैं. ആമേൻ. आमेन, ഹല്ലേലൂയ. आमेन, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. सब लोग को प्रेम वंदन देता हूँ. ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് തന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. हम सब मिलकर एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए संगति दिया प्रभु ने उसके लिए धन्यवाद करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കി ആമേൻ സന്തോഷമായിരിക്കും. सब लोग पड़ोसी के चेहरे पर देखकर थोड़ा पूछिए कि क्या आप आनंदित हैं. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन. ഇന്ന് പകല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ കർത്താവ്. आज दिन के समय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यीशु है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ആ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടിനാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. वो यीशु के साथ एक मुठभेड़ के लिए हम मौजूद हैं. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. प्रभु हमें आशीष देने पाए. രാജ്മോഹൻ പാസ്റ്റർ, पास्टर राजमोहन, അമ്പിളി സിസ്റ്റർ, കുഞ്ഞുങ്ങള്, अमली बहन और बच्चे, കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിഷക്തന്മാർ, प्रभु के दास के साथ मौजूद सारे अभिषिक्त लोग അഭിഷക്തമാർ और अभिषिक्त लोग, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. सबको मैं प्रेम वंदन देता हूँ. ആമേൻ. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. പലരും ഇവിടെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ ചർച്ചിനകത്ത്. बहुत से लोग यहाँ पे आके सेवकाई करने के बाद केरल में आके बोलते हैं बहुत ही आनंद होता है इस कलीसिया में आकर सेवकाई करने से. ആമേൻ. വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത്. बड़ी बड़ी बातें इस कलीसिया के बारे में बोलते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു ഹങ്കറുള്ള തേഴ്സ്റ്റുള്ള ജനത്തിനായി സ്തോത്രം. एक भूख और प्यास रखने वाले जन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. അനേക അഭിഷക്തന്മാർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. अनेक अभिषिक्त लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं. धन्यवाद. ആർക്കുമില്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കർത്താവ് തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. कोई नहीं रखता है ऐसे दृष्टिकोण परमेश्वर यहाँ पे रखने वाले लोगों को खड़ा किया है, इसलिए धन्यवाद. ദൈവ സാന്നിധ്യം എവിടുണ്ടോ സകലതും ആമേൻ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. प्रभु की उपस्थिति जहाँ पर है वहाँ पे कुछ अलगताई है. പ്രസൻസ് സകലതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കും. उपस्थिति सब एक बातों को
को अलग करता है. പ്രസൻസ് സകലരെയും വ്യത്യസ്തരാക്കും. उपस्थिति हर एक व्यक्ति को अलग बनाता है. സകലതും വ്യത്യസ്തമാകും. सब कुछ अलग बन जाता है. സകലരും വ്യത്യസ്തമാകും. सब लोग अलग बन जाते हैं. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 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 പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത്. उपस्थिति हमें बदलता है. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത്. प्रभु की उपस्थिति हमें बदलता है. പ്രസൻസിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. इसलिए उपस्थिति को हमें बनाए रखना है. Hallelujah. ആരാധന പ്രസൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. आराधना उपस्थिति को आकर्षित करता है. Amen. Heaven attract ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് worship. स्वर्ग जो आकर्षित होता है वो बड़ी बात क्या है? आराधना. എവിടെ ആരാധന ആമേൻ വെളിപ്പെടുന്നോ അവിടെ heaven attract ചെയ്യപ്പെടും. जहाँ आराधना प्रकट होता है वहाँ पे स्वर्ग आकर्षित होता है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. നരകത്തിനൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. नरक कोई भी बात को सृष्टि नहीं कर सकता. എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അവിടെ ഉള്ളത്. सब कुछ नकली बात वहाँ पर. Praise the Lord. Hallelujah. നരകത്തിൽ എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ്. नरक में सब कुछ नकली है. രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവുള്ളത്. दूसरा किसी चीज के बदले में कोई चीज आपको मिलेगी. ആമേൻ ഒന്നി പകരം കൊടുക്കും. नहीं तो वो किसी चीज के बदले में कुछ दे देंगे. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കും. नहीं तो नकली दे देते हैं. ഒറിജിനൽ കർത്താവിന്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. असली सिर्फ प्रभु के पास है. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവ് ഒരു കാര്യത്തിന് പകരം കൊടുക്കാറില്ല. प्रभु किसी चीज के बदले में कुछ नहीं देता है. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ആമേൻ പകരം കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ആമേൻ ഒറിജിനലേ वो കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. बदल कर नहीं देता, वो असली ही देता है. ആമേൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന് ഓഫർ ഇല്ല. स्वर्ग में कभी ऑफर नहीं है. എടുക്കാത്ത സാധനമാണ് ഓഫർ ഇടുന്നത്. जो चीजें बिकती नहीं है ना उसमें ऑफर डलती है. നരകത്തിന് മുഴുവൻ ഓഫറാണ്. नरक में पूरा ऑफर मिलेगा आपको. സ്വർഗ്ഗത്തിന് പ്രോമിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. लेकिन स्वर्ग में सिर्फ वायदे हैं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഓഫർ അല്ല ഇവിടെ. यहाँ पे ऑफर नहीं है. ഇവിടെ പ്രോമിസ് ആവുള്ളത്. यहाँ वायदे हैं. Hallelujah. 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 കർമ്മത്തെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करें. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഒരു ചെറിയ വിഷയം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ एक ആഗ്രഹിക്കുന്നു. छोटे विषय को लेकर मैं अंत में प्रार्थना करना चाहता हूँ. Praise the Lord. Hallelujah. രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 19-ാമത്തെ വാക്യം. 19वां आयत. 28-19. 28 का 19. उत्पत्ति 28 का 19. उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था. ആമേൻ. आमीन. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം. यहोशू की पुस्तक उसका 14वां अध्याय. ഈ 12-ാമത്തെ വാക്യം. उसका 14 का 12. यहोशू 14 का 12. इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी. तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं. ആമേൻ. आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. ആമേൻ. आमीन. ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. मैं आराधना बात के ऊपर, विषय के ऊपर कुछ बातों को बोलकर प्रार्थना करना चाहता Praise the हूँ. Lord. हालेलुया. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം? हम क्यों आराधना करना है? എന്തിന് കർത്താവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? हमें क्यों परमेश्वर की आराधना करना है? Praise the Lord. हालेलुया. എന്തിന് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം? क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करना है? മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. तीन बातें. तीन बातें. ഒന്ന്, एक, നിത്യതയിൽ വർഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. अनंतता में सिर्फ आराधना है. Eternityയിൽ only one ministry, that is अनंतता में worship. सिर्फ एक ही सेवकाई है, वो है आराधना. Praise the Lord. Hallelujah. അവിടെ പ്രസംഗമില്ല. वहाँ पे प्रचार नहीं होगा. അവിടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല. वहाँ पे प्रार्थना नहीं होगा. മറ്റ് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. दुष्टात्मा को बाहर निकालने ऐसा कुछ नहीं होगा. കാരണം അവിടെ പുറത്താക്കാൻ ഭൂതമില്ല. क्योंकि वहाँ पे दुष्टात्मा निकालने के लिए दुष्टात्मा ही नहीं होगा. healing ministry ഇല്ല. चंगाई की सेवकाई नहीं होगी. കാരണം അവിടെ രോഗമില്ല. क्योंकि वहाँ बीमारी नहीं है. Praise the Lord. Hallelujah. ഒറ്റ മിനിസ്ട്രി ഉള്ളൂ. एक ही सेवकाई है. ഒന്ന് വർഷിപ്പ്. पहला आराधना. അവിടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ആരാധന. वहाँ आराधना करने के लिए एक ही बात है, बस आराधना करना. രണ്ട്, दूसरा, ആരാധനയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, आराधना के लिए दूसरा कारण, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. आराधना के योग्य एक ही व्यक्ति है. ആമേൻ. आमीन. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. आराधना के योग्य एक ही व्यक्ति है. ആ പേര് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാം. वो नाम को मिलकर बोलेंगे. കുറച്ച് ഒന്നുകൂടെ. और जोर से.
Amen. Hallelujah. ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു ദിവസം ഇത് പറയും, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓൺലി വൺ ഗോഡ്. भारत मिलकर एक दिन बोलेगा यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर है. Hallelujah. 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 യേശു മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. सिर्फ यीशु ही आराधना के योग्य है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. യേശു മാത്രമാണ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. सिर्फ यीशु ही आराधना के योग्य है. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഹെവനിൽ എറ്റർണിറ്റിയിൽ ആരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. पहला कारण स्वर्ग में यानी अनंतता में सिर्फ आराधना है. രണ്ട്, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒറ്റ വ്യക്തി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. दूसरा, आराधना के योग्य एक ही व्यक्ति है यीशु मसीह. മൂന്ന്, तीसरा, കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് प्रभु ने हमें छुड़ाया ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. आराधना के लिए. Praise the Lord. हालेलुया. ആദ്യമേ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ്. और शुरू से ही परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? आराधना के लिए. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ്. हम जो कुछ भी करते हैं वो आराधना का हिस्सा है. നമ്മുടെ ജീവിതം ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ്. हमारा जीवन भी आराधना का हिस्सा है. നമ്മുടെ ജോലി ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ്. हमारा काम आराधना का हिस्सा है. നമ്മുടെ ജീവിതം ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ്. हमारा जीवन आराधना का हिस्सा है. ആരാധന ലൈഫും രണ്ടും രണ്ടല്ല. आराधना और जीवन दोनों अलग नहीं है. Our life is worship. हमारा जीवन ही आराधना है. നമ്മുടെ ശബ്ദം ആരാധനയുടെ हमारी ഭാഗമാണ്. आवाज आराधना का हिस्सा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സകലതും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. हम आराधना के लिए बुलाए गए इसलिए हमारा सब कुछ आराधना के लिए है. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മുടെ ശബ്ദം ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. आवाज आराधना के लिए है. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. शब्द आराधना के लिए है. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. सोच आराधना के लिए है. സകലതും ആരാധനയ്ക്ക് सब വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. कुछ आराधना के लिए है. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. संपत्ति आराधना के लिए है. നമ്മുടെ കഴിവ് ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. क्षमता आराधना के लिए है. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരാധനയ്ക്ക് हमारी വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. सुरक्षा आराधना के लिए നമ്മുടെ है. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് हमारे വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. बच्चे आराधना के लिए है. Everything belongs to worship. सब कुछ आराधना का है. Everything belongs to worship. कुछ आराधना का है. That is Jesus Christ. ये यीशु मसीह है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. മോശെ ദൈവം അടിമത്വത്തിന് ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ വിട്ടു. मूसा को परमेश्वर ने लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा. മോശ ഫറവോനോട് പറഞ്ഞു, मूसा ने फिरौन से कहा, എന്റെ ജനത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടും. मेरे जन को आराधना के लिए भेजो. ഇങ്ങനെ മോശ പറഞ്ഞു, എന്റെ ജനത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിടും. मूसा ने कहा, मेरे जन को आराधना के लिए भेजो. അടുത്ത രണ്ട് കാര്യം, अगली दो बात. ആരാധനയിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. आराधना में दो बात है. ആമേൻ. आमेन. മോശ ഫറവോനോട് പറയുക, ആരാധനയ്ക്ക് അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. मूसा फिरौन से कह रहा, आराधना में दो बातें हैं. ആരാധന സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ടി യാഗത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടയക്കണം. आराधना मतलब बलि चढ़ाने के लिए भेजना है. ആമേൻ. आमेन. രണ്ട്, और दूसरा, ആരാധനയ്ക്ക് അത് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി वो വിട്ടയക്കണം. आराधना के अंदर आनंद है, आनंद मनाने के लिए भेजना है. ആമേൻ. ആരാധനയ്ക്കകത്ത് സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്, സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. आराधना के अंदर मनाना भी है और बलिदान भी है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മളെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. हम सब बलिदान करके प्रभु की आराधना करते हैं. നിങ്ങൾ വില കൊടുത്ത അതിനകത്ത് आप വന്നിരിക്കുന്നത്. कीमत देकर यहाँ पर बैठे हैं. ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസി വന്നവരുണ്ട്. आप अकेले विश्वास में आए लोग भी हैं. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ നിമിത്തം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. प्रभु के लिए निकले इस वजह से अलग हुए, तिरस्कार किए गए लोग हैं. തള്ളപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. जिन लोगों को तिरस्कार किया ऐसे लोग ഒരുപാട് हैं. പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിച്ചു बहुत से വന്നവരുണ്ട്. परेशानियों का सामना करने वाले लोग ഒരുപാട് हैं. ദൂരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്. बहुत से दूर से आने वाले लोग हैं. പല നിലകളിലാണ് വില കൊടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും. कई तरह से कीमत चुकाने वाले लोग हैं. അമ്മ നിങ്ങൾ വില കൊടുക്കുകയാണ്. आप कीमत दे रहे हैं. നിങ്ങളൊരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കർത്താവ് ഒരു വിലയിടും. यदि आपने कीमत दिया तो प्रभु उसके लिए कीमत डालेगा. സ്വർഗം അതിനൊരു വിലയിടും. स्वर्ग उसके लिए कीमत डालेगा. അത് ലോകത്തിന്റെ വിലയല്ലത്. वो संसार की कीमत नहीं है. അത് ലോകം തരുന്ന वो വിലയല്ലത്. संसार देने वाला दाम नहीं है. അത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. स्वर्ग का कीमत है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മോശ പറഞ്ഞു, എന്റെ ജനത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടയക്കണം. मूसा ने बोला, मेरे जन को आराधना के लिए छोड़ना है. ആമേൻ. आमेन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അവസാനം ഓരോ എക്സ്ക്യൂസുകൾ ഫറവോൻ പറഞ്ഞു. अंत में एक बहाना बोलते हुए फिरौन ने बोला, വിടത്തില്ല. नहीं छोड़ूंगा. ആദ്യം പറഞ്ഞു വിടത്തില്ല, पहले बोला नहीं छोड़ूंगा, ഒന്നും തരത്തില്ല. कुछ नहीं दूंगा. മോശ പറഞ്ഞു 16 പ്രാവശ്യമാണ് മോശ ഫറവോനെ ഫേസ് ചെയ്തത്. आप देख सकते हैं मूसा फिरौन के सामने 16 बार गया. 16 പ്രാവശ്യം. 16 बार. ആമേൻ. आमेन. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. हर बार नया बहाना. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പൊയ്ക്കോ. अंत में बोला, स्त्रियों और बच्चों को भेजो.
പുരുഷന്മാരുടെ നിൽക്കട്ടെ. लेकिन पुरुषों को नहीं जाने മോശ दिया। പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. मूसा ने बोला नहीं। അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അഗ്നി ബാർ ബോലാ. മൂന്ന് ദിവസം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. 3 दिन दूर तक जाके वापस आना है। ആമേൻ. आमेन। 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. 3 दिन के बाद वापस आना है। നോ, नहीं, ടൈം ഓറിയന്റഡ് അല്ല worship. समय से सीमित नहीं है आराधना। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ആമേൻ. ഞാൻ ഒരു ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയാം. आत्मा में एक संदेश को बोलता हूँ। ആമേൻ. ഒരു സമയം വരാൻ പോകുന്നു. एक समय आने जा रहा है। ആമേൻ. ക്ലോക്കിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത സമയം വരാൻ പോകുന്നു. ക്ലോക്കിന് समय को, घड़ी को, जहाँ पे महत्वपूर्णता नहीं है, ऐसा समय आ रहा है। സ്ഥലത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത സമയം स्थान को വരാൻ പോകുന്നു. महत्वपूर्णता नहीं है, ऐसा समय आ रहा है। ആമേൻ. സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തില്ല. समय जाएगा पता नहीं चलेगा। ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നു. जो जगह बैठे वो भर जाएगा, ऐसा ആമേൻ. अनुभव होगा। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. पवित्र आत्मा बोल रहा है। ആമേൻ. ജനം പോകാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം ദൈവ സാന്നിധ്യം ആമേൻ ഹോളുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോകുന്നു. लोग जा नहीं पाएंगे, ऐसे प्रभु की उपस्थिति भर जाएगा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആമേൻ. മോശ പറഞ്ഞു നോ എക്സ്ക്യൂസ്. मूसा ने कहा बहाना नहीं चलेगा। ആമേൻ. അവസാനം ഫറവോൻ പറഞ്ഞു अंत में फिरौन ने बोला മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. जानवरों को यहाँ रुकने दो। 10 അടയാളങ്ങൾ മോശ ദൈവത്തിലൂടെ ചെയ്തു. 10 बाधाएं जो है वो परमेश्वर के द्वारा मूसा ने दिखाया। ദൈവം മോശയെ കൊണ്ട് 10 അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു. 10 विपत्तियां मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। ആമേൻ. 9ാമത്തെ അടയാളം ആമേൻ ദേശം മൊത്തം ഇരുട്ട് വ്യാപരിച്ചു. और 9वीं जो विपत्ति आई थी उसमें पूरे देश में अंधकार छा गया। ആമേൻ. ഈജിപ്ത് മൊത്തം ഇരുട്ട്. पूरे मिस्र देश में अंधकार। ആമേൻ. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം കൂര ഇരുട്ട് ആ ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ചു. कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आपस में देख नहीं पा रहे, ऐसा घोर अंधकार। ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख नहीं पा रहे हैं। മനുഷ്യനായി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। മനുഷ്യന് വിലയില്ല. मनुष्य की कीमत नहीं है। മനുഷ്യന്റെ വേദനയ്ക്ക് വിലയില്ല. मनुष्य की दर्द की कीमत नहीं है। അങ്ങനെ ഇരുട്ട് ആ ദേശത്ത് വ്യാപരിച്ചു. ऐसा अंधकार उस देश में हो गया। അത്രത്തോളം ഇരുട്ട് കട്ടിപിടിച്ച് ആ ദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ऐसा घोर अंधकार उस देश में उतर आया। ദൈവാത്മാവ് ഇന്ത്യയെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു. प्रभु की आत्मा भारत को देखकर बोलता है। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. മോശ പറഞ്ഞു मूसा ने कहा ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജനത്തെ വിട്ടയക്കണം. मेरे जन को भेजो। ആമേൻ. ഇരുട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആമേൻ ഫറവോൻ പറഞ്ഞു. ഫറവോൻ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. यदि अंधकार हटना है तो उस समय फिरौन ने एक शर्त बोली, മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. जानवरों को रुकने दो। ഫറവോൻ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. फिरौन ने बोला जानवरों को यहाँ रुकने നിങ്ങളെല്ലാം दो। പൊയ്ക്കോ. आप लोग जाओ, നിങ്ങളെല്ലാം പൊയ്ക്കോ. आप लोग जाओ। സാക്രിഫൈസ് ഇല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോ. बलिदान के बिना आराधना के लिए जाओ। സാക്രിഫൈസ് ഇല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോ. बिना बलिदान के आराधना के लिए जाओ। ആമേൻ. പിശാചിന് വലിയ സന്തോഷമാണ്. शैतान बड़ा आनंदित होता है। ആമേൻ. കാൽവരിയിലെ സാക്രിഫൈസ് പിശാച് വിറയ്ക്കുന്നത്. कलवरी का बलिदान शैतान कांपता है। എല്ലാം വിറയ്ക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ആമേൻ. കാൽവരിയുടെ പരമയാഗം. वो कांपता है तो एक बात के आगे, कलवरी के महाबलिदान के आगे। നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് കാൽവരിയിലെ പരമയാഗമാണ്. हम उठाते हैं कलवरी के महाबलिदान को। We lift the lamb of God. हम उस प्रभु के मेमने को उठाते हैं। യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. यीशु को हम उठाते हैं। കാൽവരിയിലെ മരണമാണ് നമ്മുടെ ജയം. कलवरी की मृत्यु हमारा जय है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മോശ പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ പറ്റത്തില്ല. മൃഗങ്ങളെ വിട്ടു തന്നേ പറ്റൂ. मूसा ने बोला जानवर नहीं चलेगा, जानवर को भी छोड़ना കാരണം है। 10ാമത്തെ അടയാളം ഒരു യാഗം നടക്കാൻ പോവാ. क्योंकि 10वें जो विपत्ति है उसमें एक बलिदान होने जा रहा है। 10ാമത്തെ അടയാളം ഒരു യാഗമാണ്. 10वां विपत्ति एक बलिदान है। ആമേൻ. ഒരു കുഞ്ഞാട് യാഗമാകാൻ പോകുന്നു. एक मेमना बलि चढ़ने वाला है। ഫറവോൻ പറയാണ് ആമേൻ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. फिरौन कह रहा जानवरों को रुकने दो। ആമേൻ. മോശ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. मूसा ने बोला नहीं होगा, ആമേൻ. യാഗത്തിന് മൃഗങ്ങളെ വേണം. बलिदान के लिए पशु चाहिए। ആമേൻ. യാഗത്തിന് മൃഗങ്ങളെ വിട്ടു തന്നേ പറ്റൂ. बलिदान के लिए जानवरों को छोड़ना पड़ेगा। കാരണം 10ാമത്തേത് ആമേൻ മാനിമൽ ആമേൻ സാക്രിഫൈസ് ആണ്. क्योंकि 10वें विपत्ति में एक पशु का बलि चढ़ने वाला है। ഒരു ആട് യാഗമാകാൻ പോകുന്നു. मेमने का बलि चढ़ने वाला है। ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ध्यान दे। 9ാമത്തെ അടയാളം ഇരുട്ട്. 9वां जो विपत्ति था वो अंधकार था। 9ാമത്തെ അടയാളം ഇരുട്ട്. 9वां विपत्ति अंधकार है। 10ാമത്തെ അടയാളം കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗം. 10वां विपत्ति मेमने का बलि। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ആമേൻ. 9ാമത്തെ അടയാളം ഇരുട്ട്. 9वां विपत्ति अंधकार है। 10ാമത്തെ അടയാളം കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗം. और 10वां विपत्ति मेमने का बलि। കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗത്തെ തടയുന്ന ഇരുട്ട്. मेमने के बलि को रोकने वाला अंधकार। കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗത്തെ ക്രൂശിനെ മറയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ട്. मेमने के बलि को क्रूस को ढकने वाला अंधकार। ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം. सबसे बड़ी ज्योति, The greatest light सबसे बड़ा ज्योति is the sacrifice on the cross of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के कलवरी क्रूस का बलिदान है। Hallelujah. हालेलुया। That is the greatest light. वही सबसे बड़ी
बड़ी ज्योति है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആ ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ वो ज्योति जब उतरता है, യെശയ്യാവിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. यशायाह में एक वचन है, ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം, जो अंधकार में चलने वाले जन है, ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം अंधकार में चलने वाले जन വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. बड़े प्रकाश को, ज्योति को देखा। ആമേൻ. आमेन। ഗലീലി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. गलीली ऐसे कुछ स्थानों के बारे में बोला। യേശു വന്നപ്പോ यीशु जब आया, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. लूका के सुसमाचार में लिखा है, സോറി, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, ഇരുട്ടിൽ अंधकार में, നടന്നല്ല ഇരുന്ന ജനം. अंधकार में बैठने वाले लोग, चलने वाले लोग नहीं, നടന്ന് അവർ ഇരുന്നു പോയി. चलते चलते वो बैठ गए ഇരുട്ട് അവനെ ഇരുത്തി കളഞ്ഞു. और अंधकार ने उन्हें बिठा दिया। ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന ജനം अंधकार में बैठे लोग വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. बड़े ज्योति को देखा, വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. अद्भुत प्रकाश को देखा, വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. बड़ी ज्योति को देखा। ഇരുട്ടിൽ ഇരുന്ന ജനം अंधकार में बैठे लोग വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു. बड़ी ज्योति को देखा। അതാ യേശു ക്രിസ്തു, वो है यीशु मसीह, the greatest light. सबसे बड़ी ज्योति। ആമേൻ. आमेन। രാത്രിയെ വാഴുന്നത് ചന്ദ്രനാ. रात पर राज्य करने वाली चंद्रमा है। ശ്രദ്ധിക്കണേ, ध्यान दे, ചന്ദ്രന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനില്ല. चंद्रमा में उत्पन्न करने लायक कुछ नहीं है, സ്വന്തമായി പ്രകാശിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. खुद ज्योतिर्मय होने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। പിശാച് ഇങ്ങനെയാ, शैतान ऐसा है, ഒന്നും അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. उसके पास खुद का कुछ नहीं है। ആമേൻ. आमेन। സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലാ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത്. सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकती है। സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനെ പിന്നെ കാണാനില്ല. जब सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा दिखाई भी नहीं पड़ती। ആമേൻ. आमेन। സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചന്ദ്രന് പ്രസക്തിയില്ല. सूर्य के उदय होने के बाद चंद्र का कोई दिखाई नहीं देता है। നമ്മുടെ മേലെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ हमारे ऊपर यदि महिमा उतर जाए, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആമേൻ. आमेन। കരമത്തി കഥാവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? हाथ उठा के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। 10ാമത്തെ അടയാളം കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗമാണ്. 10वां विपत्ति मेमने का बलि है। ഫറവോൻ 9ാമത്തെ അടയാളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുക, फिर 9वें विपत्ति के बाद बोल रहा है, മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, जानवरों को रुकने दो, കാരണം 10ാമത്തെ അടയാളം യാഗമാണ്. क्योंकि 10वां विपत्ति एक बलि है। ആമേൻ. आमेन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേച്ച് एक दो बातों को और बोलकर, പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ पुराने नियम को जब हम सीखते हैं, ആരാധനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു. आराधना की बड़ी महत्वपूर्णता है। ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ध्यान दे, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, सब लोग प्रार्थना करने वाली एक बात, എന്നെ ഒരു ആരാധന മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണേ, मुझे एक आराधना मनुष्य बनाए, എന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനാക്കി मुझे മാറ്റണേ. एक प्रार्थना मनुष्य बनाए। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ, मेरे और आपके आत्मिक स्तर पर, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും आपके सारे परिस्थितियों में ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് छुटकारा लाने वाली है ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും. आराधना और प्रार्थना। പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. पुराने नियम में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था। അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വലിയ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. अब्राहम को प्रभु बड़े अंधकार से बाहर लेकर आया। അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത്, उन्होंने जो पहले किया, എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, कहीं भी जाता है तो पहले करता है, ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർ താൻ പണിയും, पहले एक बलि वेदी बनाता है, ഒരു യാഗപീഠം താൻ പണിയും. एक बलि वेदी को वो बनाता है, കാരണം തന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. क्योंकि उसका लक्ष्य प्रभु को आराधना करना है। ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ प्रभु जब अब्राहम से बातें करता है, താൻ ഒരു ഓൾട്ടർ പണിയും, वो एक बलि वेदी बनाता അവിടെ है, യാഗങ്ങൾ നടത്തും. वहां पे बलि करता है। परमेश्वर वास नहीं करता है, മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വസിക്കത്തും. परमेश्वर स्वयं निर्मित बातों में वास करता है। ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വസിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ചീപ്പ് ദൈവമല്ല നമ്മുടെ एक ദൈവം. इमारत के अंदर रहने लायक चीप परमेश्वर हमारा नहीं है। ആമേൻ. आमेन। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് प्रभु ने हमें छुड़ाया
ആമേൻ. ഹോളി ബ്ലഡ്, യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. यीशु का पवित्र लहू देकर हमें मोल लिया. ആമേൻ. ആമേൻ. കർത്താവിന് വസിക്കാൻ, प्रभु को वास करने के लिए, കർത്താവിന് വസിക്കാൻ, प्रभु को वास करने के लिए നമ്മളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ जब हमें देखता है, നമ്മൾ ഹോളി ആകുന്നതിന്റെ കാരണം हम पवित्र बनते हैं इसलिए യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടല്ല, मेरे कोई प्रदर्शन की वजह से नहीं, എന്റെ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടല്ല, मेरी जीवन शैली की वजह से नहीं, എന്റെ മേൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്. मेरे ऊपर मेमने का लहू है इसलिए. യേശുവിന്റെ രക്തം എവിടെ കിടക്കുന്നോ, यीशु का लहू जहाँ पर होता है, യേശുവിന്റെ രക്തം എവിടെ കിടക്കുന്നോ, यीशु का लहू जहाँ पर होता ദൈവം है, അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. परमेश्वर वहाँ उतर आता കാരണം है. തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തമാണത്. वो क्योंकि उसके बेटे का पुत्र का लहू है, वो ആമേൻ. യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. यीशु का लहू उस जगह पर അത് है. കാണുമ്പോൾ പിതാവ് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. वो देखकर पिता उतर के आता है, അവിടെ ഇറങ്ങി വസിക്കാൻ വരും. वहाँ पे वास करने के लिए आता है. കോടിക്കണക്കിന് പണം കൊടുത്ത് ബിൽഡിംഗ് പണിതാലും करोड़ों पैसे देकर इमारत भी बना लो, അതിനകത്ത് ദൈവം വസിക്കത്തില്ല. उसमें परमेश्वर वास नहीं करेगा. ഈ സകലതും ദൈവത്തിന്റേതാണ്. ये सब कुछ परमेश्वर का है, പക്ഷേ ദൈവം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് लेकिन परमेश्वर वास करना चाहता എന്റെ है നിങ്ങളുടെ അകത്താ. मेरे और आपके अंदर. അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, इसलिए पौलुस ने कहा, നാമോ കർത്താവിന്റെ ആലയമത്രേ. हम परमेश्वर के मंदिर हैं. We are the temple. हम मंदिर हैं. We are the temple. हम मंदिर हैं. We are the living temple. हम जीवित We मंदिर are हैं. the walking temple. हम चलते फिरते मंदिर हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. He is living inside. वो हमारे अंदर जीवित है. കർത്താവ് എന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. प्रभु मेरे अंदर वास करता है. നെഞ്ചത്തോട്ട് പറ, കർത്താവ് എന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നു. सीने पे हाथ रख के बोले, प्रभु मेरे अंदर वास करता है, അവൻ എന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. मेरे अंदर जीवित है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ട് ബേഥേൽ. अब्राहम ने उस जगह का नाम डाला बेतेल, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം. परमेश्वर का भवन. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം. परमेश्वर का भवन. അഡ്രസ് മാറി. पता बदल गया. അഡ്രസ് മാറി. पता बदल गया. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ अभी हम जब प्रधानमंत्री के घर के आगे जाते हैं, എല്ലാരും അറ്റം ഒന്ന് വിറയ്ക്കും. सब लोग थोड़ा कांपते हैं, കാരണം ആമേ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ വീട്. जो कि प्रधानमंत्री का घर है. ആമേ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാരും ഒന്ന് ഭയപ്പെടും. सब लोग थोड़ा डरते हैं, കാരണം അഡ്രസ് വേറേതാ, क्योंकि पता अलग ആ है. ആള് വേറേതാ अरे वो बंदा अलग है. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ऐसे ही നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വീടാ. हम परमेश्वर के भवन है. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. हम परमेश्वर के घर है. ദൈവത്തിന്റെ വീടാണ് ഈ ശരീരം. हम परमेश्वर के मंदिर है. ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ വീടാ. ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है. ആമേൻ. ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുള്ളതാ. इसके अंदर परमेश्वर मुठभेड़ करता है. ആമേൻ. നരകത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ശരീരം. नरक की बातों को रखने की जगह नहीं है तेरा शरीर. നരകത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കാനുള്ള ഡംപിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അല്ല എന്റെ ബോഡി. नरक की वस्तु को धकेलने का कूड़ेदार नहीं है आपका शरीर. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. आमेन. അബ്രഹാം ഇട്ട പേരാണ് ബേഥേൽ. अब्राहम ने नाम दिया बेतेल. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. सालों बीत गए. ആമേൻ. തന്റെ കൊച്ചുമകൻ उसका पोता യാക്കോബ് याकूब ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു. इस जगह पर आया. നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച ഭാഗമാണ്. हमने पहले पढ़ा उस हिस्से को. ഈ ബേഥേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു. ये बेतेल नामक जगह में आया. ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകൾ എടുത്ത് തലയണ വെച്ച് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. उस जगह पे पत्थर को उसने तकिया बनाकर वहां पे सो गया. വല്യപ്പൻ പണിത ആ യാഗപീഠത്തിന്റെ കല്ലുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. दादाजी के द्वारा बनाए गए बलिवेदी के पत्थर वहां पड़े हैं. കാരണം ആ കല്ലിനകത്ത് വരെ അഭിഷേകമുണ്ട്. क्योंकि इस पत्थर के अंदर भी अभिषेक है. ആ കല്ലിനകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. पत्थर के अंदर प्रभु की उपस्थिति है. Praise the Lord. എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? लोग समझ रहे हैं. ഞാനും നിങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. मैं और आप जिस घर में रहते हैं वहाँ प्रभु की उपस्थिति है. അവിടെ പിശാചിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ലത്. और शैतान को बैठने की जगह नहीं है. പിശാചിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ലത്. शैतान को बैठने की जगह नहीं है. ലോകത്തിന്റെ ഡ്വെല്ലിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലത്. वो संसार की रहन वास स्थान नहीं है वो. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യാക്കോബ് ആ കല്ലിന്റെ തല വെച്ച് ഉറങ്ങുക. याकूब उस पत्थर पे सर रख के सो गया. യാക്കോബ് സ്വപ്നം കണ്ടു. याकूब ने दर्शन देखा. ഒരു स्वप्न വലിയ देखा. ഗോവേണി. एक बड़ा सीढ़ी है. ദൂതന്മാർ കയറുന്നു. स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं. ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നു. स्वर्गदूत उतर रहे हैं. യാക്കോബ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൂതൻ അവിടെ നിൽക്കുക. याकूब के आने से पहले स्वर्गदूत खड़ा है. ആളുകളായിട്ട് ദൂതൻ അവിടെ നിൽക്കുക. बहुत समय से स्वर्गदूत खड़ा है. വല്യപ്പച്ചൻ അബ്രഹാം എടുത്ത യാഗപീഠമാണ്. दादाजी ने बनाया हुआ बलिवेदी है वो. വല്യപ്പനായ അബ്രഹാം പണിത യാഗപീഠമാണ്. उसके दादाजी के द्वारा बनाई गई वह बलिवेदी पड़ी है. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു. सालों बीत गए. ആരും അവിടേക്ക് വരുന്നില്ല. कोई वहां पर नहीं आया. ആരും അതിനെ കേറിയെന്നില്ല. कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा है. ഇത് വൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക. आज दिन के समय ध्यान നമ്മുടെ दे. ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. हमें अपनी मसीह जिंदगी को संभालना है. നമ്മൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യണം. हमें उसको ध्यान रखना है. നമ്മൾ അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. हमें उसे संभालना है. അതിനെ വൃത്തിയാക്കണം. उसे साफ करना है. അതിന് സമയം കൊടുക്കണം. उसके लिए समय देना
യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ആലയത്തിനകത്ത് പ്രാർത്ഥന നടക്കണം. ओ उस मंदिर के अंदर प्रार्थना होना है, ആലയത്തിനകത്ത് ആരാധന നടക്കണം. मंदिर के अंदर आराधना होना है, ആലയത്തിനകത്ത് ദൈവവചനം ഉൾപ്പെടണം. मंदिर के अंदर प्रभु का वचन बोलना है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കാരണം heavenly having God ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടം. क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर वास करने वाला निवास स्थान है. യാക്കോബ് വന്നപ്പോ याकूब जब आया, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, उस जगह का नाम വല്യപ്പനിട്ട പേര് ബേഥേൽ എന്നായിരുന്നു. दादाजी ने क्या रखा था? बेतेल. ഇപ്പൊ പേര് ലൂസ്. अब नाम पड़ गया उसका लूज, പേര് മാറി. नाम बदल गया. ബേഥേൽ എന്നുള്ള പേര് മാറി ലൂസ് എന്നായി ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നു. बेतेल जो नाम था उसका अब लूज ही पड़ा है. എന്നെ നിങ്ങളെ കർത്താവ് എന്തോ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാം. मेरे और आपको जैसा परमेश्वर चाहता है उसी तरीके से आपको जाने जाना है. താണ്ട് രോഗി പോകുന്നു, अरे देखो बीमार जा रहा है, ഭാവി പോകുന്നു, पापी जा रहा है, പരാജയപ്പെട്ടവൻ പോകുന്നു, हारा हुआ जा रहा है, തകർന്നവൻ പോകുന്നു, टूटा हुआ जा रहा है, ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പോകുന്നു. श्रापित जा रहा है. അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ കർത്താവിന് പദ്ധതിയില്ല. ऐसे जानने के लिए प्रभु की योजना नहीं है. നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ പേരിട്ടായിരിക്കും. पड़ोसी ने ऐसा नाम रखा होगा, ആമേൻ. നിന്നെ പല രീതി നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. गांव वाले घर वाले बहुत से आपको बोल रहे होंगे. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. കർത്താവിന് വേദനയാണ്. प्रभु को दर्द है. യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, याकूब ने कहा ഞാൻ എന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുക. मैं इसका नाम बदलने चाह रहा हूं. പേരിട്ടു ബേഥേൽ. नाम रखा बेतेल. ബേഥേൽ, बेतेल, ബേഥേൽ. बेतेल. നാട്ടുകാർ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല ഇനി നിന്നെ അറിയാൻ പോകുന്നത്. गांव वाले जैसे जानते हैं वैसे अब नहीं जाना जाएगा. അമ്മേ, സ്വർഗം നിന്നെ വ്യത്യസ്തമായി കർത്താവിനെ നിന്നെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. स्वर्ग आपको अलग रीति से जानना चाहता है. അമേൻ. വേദെങ്കിൽ രീതിയിലല്ല അറിയപ്പെടാൻ कोई ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. अन्य रीति से जानना नहीं चाहता है. സ്വർഗം അമീൻ നിന്നെ കുറിച്ച് അമീൻ വ്യത്യസ്തമായ രീതി കർത്താവിനെ അറിയിക്കാനുണ്ട്. स्वर्ग आपको अलग रीति से जानना चाहता है. ആരൊക്കെയോ നിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, कोई आपको अलग रीति से बात कर रहा है, വേറെ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. गलत रीति से बात कर रहा होगा. അവൻ മാറാരോഗി, अरे ये तो बहुत बीमार है, അവന്റെ കുടുംബജീവിതം പരാജയം, इसका पराजय है, पूरा അവന്റെ परिवार जीवन. അവന്റെ തലമുറകൾ പരാജയം, बच्चे देखो पूरे पराजय है. അവൻ കടക്കാരൻ, अरे ये तो कर्जदार है, ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ, श्रापित है. എങ്ങും ചെന്നാ ഗുണം വരാത്തവൻ. कुछ भी करो तो इसका फायदा नहीं होता ഈ है. നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. नकारात्मक शब्द कैंसिल होने ദൈവം पाए. പറയുന്നു, ബേഥേൽ, अब नाम है बेतेल. ബേഥേൽ, बेतेल, ബേഥേൽ. बेतेल. ദൈവം ഉള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന്റേതേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर जहाँ है वहाँ परमेश्वर के गुण हैं. ദൈവം ഉള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന്റേതേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर जहाँ है वहाँ परमेश्वर के गुण हैं. ദൈവം ഉള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഹീലിംഗ് ഉണ്ട്. परमेश्वर जहाँ है वहाँ परमेश्वर की चंगाई है. ദൈവം ഉള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. परमेश्वर है, परमेश्वर की आशीष है. ദൈവം വസിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റേതാ ഉള്ളത്. जहाँ परमेश्वर वास करते हैं वहाँ परमेश्वर के गुण हैं. എത്ര പേർ ആമീൻ അത് വിശ്വസിക്കാൻ कितने लोग പറ്റുന്നുണ്ട്? इस बात को विश्वास कर पा रहे हैं? എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को विश्वास कर पा रहे നിന്റെ हैं? ജാതിയുടെ പേരിലല്ല, आपके जाति के नाम से ഒരു नहीं, രാജ്യത്തിന്റെ പേരിലല്ല, कोई राज्य के नाम से नहीं, ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല, कोई धर्म के नाम से नहीं, മറ്റേതിന്റെങ്കിലും പേരിലല്ല. किसी अन्य नाम से नहीं. അതിനകത്തല്ല എന്റെ പ്രശംസ. उसके अंदर मेरी प्रशंसा नहीं है. കർത്താവ് വസിക്കുന്ന ആലയമാണ്. प्रभु वास करने वाला भवन है. We are the temple of Jesus हम Christ. यीशु मसीह के मंदिर है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, पौलुस ने बोला ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനില്ല. क्रूस के अलावा घमंड करने के लिए कुछ नहीं है. ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനില്ല. क्रूस के अलावा कुछ घमंड करने के लिए मेरे पास नहीं है. പുതിയ നിയമത്തിലെ വലിയ മിഷണറി, नए नियम का कोई भी मिशनरी, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറി, संसार जानने वाला सबसे बड़ा मिशनरी, ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറി യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. सबसे बड़ा मिशनरी यीशु मसीह है. Amen. आमेन. The greatest missionary, सबसे महान मिशनरी Jesus Christ. यीशु मसीह. പിതാവ് അയച്ച മിഷനറി, पिता ने भेजा हुआ मिशनरी, മിഷനുമായി വന്ന മിഷനറി, मिशन लेकर आने वाला मिशनरी, മിഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത മിഷനറി, मिशन पूरा करने वाला मिशनरी, അടുത്ത മിഷൻ കൊടുത്തേച്ചു പോയ മിഷനറി, अगला मिशन देकर जाने वाला मिशनरी, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മിഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച മിഷനറി, पवित्र आत्मा द्वारा मिशन पूरा करने वाला मिशनरी ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. यीशु मसीह. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസാണ്. उसके बाद पौलुस है. പൗലോസ് പറയുക, पौलुस कहता है ക്രൂശിനെ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനില്ല. क्रूस के अलावा और कुछ घमंड करने के लिए नहीं. പൗലോസിന്റെ നേരത്തെയുള്ള പേര്, पौलुस का दूसरा नाम जो पहले था, പകലാ പേര്, पहला नाम ചൗലെന്ന, शाऊल था,
ദൂസരാ പേരെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. हाँ, दूसरा नाम जो पहले था, പകല് പഴയ दूसरा പേര്. नाम जो पहले था, പഴയ പേര്. उसका पुराना नाम. അമ്മ നമുക്ക് രണ്ട് പേര് കാണും. तो दो नाम हो सकता है, രണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ. वो दो जगह पर हम इस्तेमाल कर നോ, सकते हैं. പൗലോസിന് രണ്ട് പേരില്ല. नहीं, पौलुस का दो नाम नहीं, ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ. एक ही नाम അത് है, പൗലോസ് वो എന്നാ. पौलुस है. പഴയ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു, पुराना एक नाम था, അതിന്റെ പേര് ശൗൽ എന്നാ. उसका नाम शाऊल था. ആമേൻ, आमेन, ആമേൻ. आमेन. തർസോസുകാരനായ ശൗൽ, तरसुस का रहने वाला शाऊल ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ. बिन्यामीन गोत्र से था. ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ बिन्यामीन गोत्र से था ശൗല്. शाऊल. അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. इसका एक इतिहास है. പഴയ നിയമത്തിൽ पुराने नियम में ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരനായ बिन्यामीन गोत्र से ഒരു ശൗൽ രാജാവ് एक ഉണ്ടായിരുന്നു. शाऊल राजा था. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത. उन्होंने आत्महत्या करके अपना जान निकाला था. ആ ഗോത്രക്കാരനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. उसी गोत्र से है ये व्यक्ति. തന്റെ ഗോത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിടപ്പുണ്ട്. उसके गोत्र में ऐसा श्राप पड़ा है. ഒരു രാജാവ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. एक राजा ने आत्महत्या किया. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗോത്രക്കാരനായി പുള്ളി. ऐसे गोत्र से है ये. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കുന്ന ശൗല്. और उसका नाम भी इसका नाम है शाऊल. തന്റെ പേര് മാറ്റി उसका नाम बदल गया. പൗലോസ് പറയുന്നു, पौलुस कहता है ഞാൻ ക്രൂശിലല്ല എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനില്ല. उसके अलावा और कुछ कमेंट करने के लिए नहीं എന്റെ है. അഡ്രസ് മാറി. मेरा पता बदल गया. എന്റെ 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 അഡ്രസ് മാറി. बोले मेरा पता बदल എന്റെ गया. അഡ്രസ് മാറി. मेरा पता बदल गया. ആ പഴയ അഡ്രസ്സിനകത്ത് वो पुराने पते में സൂയിസൈഡ് കണ്ടെന്നിരിക്കാം, आत्महत्या हो सकता है, അമ്മേ പരാജയം കണ്ടെന്നിരിക്കാം, हार हो सकता है, ക്യാൻസർ കണ്ടെന്നിരിക്കാം, कैंसर हो सकता है, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കണ്ടെന്നിരിക്കാം. अटैक हो सकता है. എന്നാൽ പുതിയ അഡ്രസ്സിനകത്ത്, नए पते में, പുതിയ അഡ്രസ്സിനകത്ത് नए पते में അത് സ്വർഗത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അഡ്രസ്. स्वर्ग के सरकार का पता है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അഡ്രസ് മാറി. पता बदल गया. പഴയ അഡ്രസ്സിലൊക്കെ എഴുത്തു വരും. पुराने पते, പഴയ അഡ്രസ്സിൽ എഴുത്തു വരും. पुराने पता में खत आता है. ആ പിശാച് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. शैतान खत लेकर आता है. हाँ, പിശാച് പറയും അഡ്രസ് മാറി, शैतान ആളില്ല. बोलता है अरे पता बदल गया, बंदा नहीं है. പക്ഷേ ആളില്ല, अरे बंदा नहीं है, അവൻ അഡ്രസ് മാറിപ്പോയി. उसका पता बदल गया. വീട് മാറി, उसने घर बदल दिया, അഡ്രസ് മാറി. उसका पता बदल गया. പിശാച് പറയുന്നു അവൻ ആളില്ല അവിടെ, शैतान कह रहा बंदा नहीं है. ആളില്ല, अरे बंदा नहीं അവന്റെ അഡ്രസ് है, മാറിപ്പോയി. उसका पता बदल गया. കാരണം എന്റെ അപ്പൻ യേശു ക്രിസ്തുവാ, क्योंकि मेरा पिता यीशु मसीह എന്റെ है, തല യേശുവാ, मेरा सर यीशु है, ഞാൻ യേശുവിന്റെ മകനാണ്, मैं यीशु का बेटा हूँ, യേശുവിന്റെ മകളാണ്. यीशु का बेटी हूँ. He is living inside of me. वो मेरे अंदर वास करता है. എന്റെ അഡ്രസ് യേശുവിന്റേതാ. मेरा पता यीशु का है. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ല എടുത്തത് ഞാന്. मैंने कोई मेंबरशिप नहीं लिया. ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസം വേണ്ടി ഞാനും മോൻ താമസിക്കുക. पास्टर के घर में पिछले 4 दिन से मैं और बेटा रह रहे ഞാൻ हैं. അവിടെ ഗസ്റ്റാ. मैं वहां पे मेहमान हूँ. പാസ്റ്ററിന്റെ അമ്പിളി സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്, अम्बली बहन ने बहुत सारा खाना मुझे बना के खिलाया, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം. बहुत बार. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പാസ്റ്ററിന്റെ സ്വത്ത് എനിക്കുള്ളതല്ല. लेकिन कहीं भी कभी भी जो पास्टर की संपत्ति है वो मेरा नहीं है. അത് പാസ്റ്ററിന്റെ 2 മക്കൾക്കുള്ള. वो पास्टर के दोनों बच्चों का है. ആ അപ്പന്റെ മകന്റെയും ആ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും അകത്ത് ജനിച്ചവരാ 2 പേര്. वो माता पिता के अंदर उनके द्वारा जन्मे हैं वो दोनों बच्चे. നമ്മൾ ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതല്ല. हमने कोई मेंबरशिप नहीं लिया है. റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറി, रिश्ता बदल गया, ഫെലോഷിപ്പ് മാറി. संगति बदल गया. ഈ രക്തം വേറേതാ. ये लहू भी अलग है. പഴയതിൽ പ്രശംസിക്കരുത്. पुराने में प्रशंसा नहीं करना. പല ജാതികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കാറുണ്ട്. अन्य जातियों में लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं. നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് लेकिन हम जिसमें घमंड कर सकते हैं യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലത്ര. वो यीशु मसीह के क्रूस पर है. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലത്ര. यीशु मसीह के क्रूस पर हम घमंड कर सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യാക്കോബ് പേര് മാറ്റി. याकूब ने नाम बदला. ലൂസ് എന്നല്ല ഇനി अब അറിയപ്പെടുന്നത്. लूज नाम से नहीं जाना നാട്ടുകാരെ जाएगा. അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല എനിക്ക് अब അറിയപ്പെടേണ്ടത്. गांव वाले जैसे बोलते हैं वैसा जाना नहीं जाएगा. സ്വർഗം എന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, स्वर्ग मुझे बोलता है, സ്വർഗം എന്നെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് स्वर्ग मुझे जानना चाहता ഇത് है. രോഗിയെന്നല്ല, बीमारी नहीं, രോഗിയെന്നല്ല. बीमार नहीं. യു ആർ എ ഹീലിംഗ് ഗിവർ. अब आप चंगा करने वाले സൗഖ്യം हैं. കൊടുക്കുന്നവൻ, चंगा करने वाले हैं. സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവൻ, चंगा करने वाले हैं. സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നവൻ. चंगा करने वाले हैं. അല്ല പരാജയമെന്നല്ല, हार नहीं, നീ ജയം കൊടുക്കുന്നവൻ. जीत देने वाला. യു ആർ ദ ഗിവർ. आप जय देने वाला
കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? क्या आप हाथ उठा के स्तुति कर सकते हैं? ഞാൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക. मैं खत्म करना चाहता हूँ. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. ആമേൻ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ടെമ്പിൾ ആണ്? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? आमेन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഭൂമിയിലെ സകല ടെമ്പിളോട് ഒരു കുലുക്കത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തീരും. पृथ्वी के सारे मंदिर अगर भूकंप आ जाए तो गिर जाएगा. വെള്ളപ്പൊക്കം കേറി അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറും. बाढ़ आ जाएगा तो पानी भरेगा. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കൊറോണ വന്നാൽ അത് അടഞ്ഞു കിടക്കും. कोरोना आएगा तो बंद हो जाएगा. പക്ഷേ ഈ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല. लेकिन ये मंदिर ऐसा नहीं है. ഈ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല. ये मंदिर ऐसा नहीं है. ഈ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെയല്ല. ये मंदिर ऐसा नहीं അതിന്റെ है. മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതത്രേ. उसके अंदर परमेश्वर അതിന്റെ है. മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതത്രേ. उसके ऊपर We are living temple. जीवित We परमेश्वर are है. living temple. जीवित मंदिर है. Hallelujah. हालेलुया. നെഞ്ചത്തോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് പറ. अपने सीने पे हाथ रख के बोले. രണ്ട് കൈ നെഞ്ചത്തോട്ട് വെക്ക. दोनों हाथ सीने पे रखे. യേശുവിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. यीशु मेरे अंदर जीवित है. യേശുവിന്റെ അകത്ത് यीशु ജീവിക്കുന്നു. मेरे अंदर वास करता है. Hallelujah. हालेलुया. ഇത് അഡ്രസ് കർത്താവ് मेरा മാറ്റുകയാ. पता परमेश्वर ने बदल दिया ഇത് है. അഡ്രസ് കർത്താവ് मेरा മാറ്റുകയാ. पता परमेश्वर ने बदल दिया है. എന്റെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് കർത്താവ് मेरा മാറ്റുകയാ. और आपको पता परमेश्वर ने बदल എന്നോട് दिया. കർത്താവ് പറയുന്നു और प्रभु कहता है ഒരുപാട് പേരുടെ അഡ്രസ് മാറും. बहुत से लोग का पता बदल जाएगा. ഈ ശാപത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിലല്ല, श्राप का आप पता नहीं. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से എല്ലാ കാമിൽസ് കർസുകളും ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. हर श्राप कैंसिल होने पर, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് നെയിമുകളും ക്യാൻസൽ हर ആകട്ടെ. नकारात्मक नाम कैंसिल होने पर, നെഗറ്റീവ് വേർഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. नकारात्मक शब्द कैंसिल होने पर. Jesus. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. ഇരു കരങ്ങളും നെഞ്ചത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറ. अपने दोनों हाथों को सीने पर रखे. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ടെമ്പിളാണ്. प्रभु आपके मंदिर है. അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട आपके ടെമ്പിൾ. लहू से मोल लिए गए मंदिर. ഇതിനകത്തിന് രോഗത്തിന് ഗസ്റ്റായിട്ട് പോലും വരാൻ इसके അവകാശം. अंदर बीमारी मेहमान बनकर भी नहीं आ सकती. ഗസ്റ്റായിട്ട് പോലും വരാൻ मेहमान बनकर भी नहीं. ദൈവത്തിന്റെ ടെമ്പിളിനകത്ത് परमेश्वर के मंदिर में ഗ്ലോറി എത്ര വസിക്കുന്നത്. महिमा वास करती है. എല്ലാ ഇരുട്ടുകളും ഈ ശരീരം വിട്ടു മാറട്ടെ. सारे अंधकार शरीर छोड़ के भाग जाए. ഈ ശരീരം ഒരാടെ വകയാ. ये शरीर एक मंदिर है. ഇതിന്റെ മണവാളൻ വേറേതാ. इसका दुल्हा अलग है, कोई और है. എല്ലാ കർഷകളും പൊട്ടട്ട. सारे श्राप टूटने पाए. ഈ ശരീരം മണവാളൻ യേശുവത്ത് മണവാളന്റേതത്രേ. ये शरीर जो है यीशु दूल्हे के लिए है. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ വിടുതലുകൾ जब സംഭവിക്കും. ये बोल रहा हूँ तो इस शरीर के अंदर छुटकारा हो रहा എന്റെ है. കരം നെഞ്ചത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് പറ. अपने दोनों हाथों को सीने पर रख के കർത്താവേ, बोले, ഞാനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും प्रभु मैं और मेरा घराना അങ്ങയുടെ ടെമ്പിൾ അത്രേ. आपका मंदिर है. ബഥേൽ बेतेल. പറഞ്ഞാട്ട് ബഥേൽ. बोलिए बेतेल. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh.